In this video lecture, we will study about I just give the introduction for the electric potential. Okay, electric potential. Okay, so electric potential, it is noted by, abbreviated by the letter capital V here. Okay, V. In the last video lecture, we have seen that suppose if here is a capital Q charge, okay, plus Q charge at point O. After that, I am bringing a charge small q from infinity to or 1.1 coulomb charge. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, Q equal to 1 coulomb charge ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ನಾನು. ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಬರ್ತೇನೆ. So this is what point P and this is what the point Q. And is distance dr dash ಅಂತ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಹೋದ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ we clearly told you that work done by the external force must be is equal to integration from P to Q by the what? external force into distance dr ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಲ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಥರನೇ this is equivalent to what? Integration of from P to Q minus F into electrical force. As you know that electrical force hingirutte, as it's a repulsion agbekkalla, this is what Fe iruttidu, this is what Fe and this is what F external ಅನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡ್ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, work done in moving a charge from point P to Q is equal to potential energy at P minus potential energy at Q ಅಂತ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಆಯಿತಾ? ಇದೇನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, it is equal to the work done in moving a charge from point P to point Q is equal to potential energy at point Q minus potential energy at point P ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಯಿತು, ಹಂಗಾಯ್ತದು. ಇವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ Qಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ potential energy is inversely proportional to square of the distance ಅಲ್ವಾ. as the distance increases the potential energy is going to be decrease. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ potential energy ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ potential energy ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. potential energy at point Q minus potential energy at point P ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, the work done per unit charge is potential ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. I mean to say you that work done per unit charge or else the work done in bringing a unit positive charge from infinity to a particular point is its electric potential at that point ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂತಂದರೆ work done per unit charge that is going to be potential V ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಇವಾಗ ನೋಡಿ, work done as we studied that work done in bringing a unit positive charge from P to Q ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is equal to what? UQ minus UP ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ Qನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ equivalent to what? Potential Vನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. I clearly told you that electric potential or electrostatic potential is the amount of work done in bringing a unit positive charge, 1 coulomb charge ಆಗಿರಬೇಕು, unit positive charge from infinity to point. ಈಗ ಒಂದು ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, here is a infinite point ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ Pಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿತಾ? ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ Pಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ P that must be equal to potential at point P minus potential energy at infinity divided by Q ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಇದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್. Okay, Q is a unit positive, 1 coulomb charge adu. So clearly please try to remember potential energy at infinity is always equal to 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. So therefore we can say that work done in bringing a charge from infinity to point P equal to divided by Q, that is equal to, it is 0, potential energy at point P divided by Q, that is equal to potential at point P ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. This is what very much important for you. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್, ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಅಂತೂ ವಿ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ, ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟ್, ಇದರ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟ್ರಿಂದ ಬರೀತಾರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಓಕೆ, ವೋಲ್ಟ್, ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಆಯಿತಾ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವಾಗ ದರ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್, ಆಯಿತಾ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆರಡರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಪ ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನ ತೊಗೊಂಬರೋ ಬದಲಿಗೆ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ತೊಗೊಂಬರೋದು ಹೀಗೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಟು ಎ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1+1 ಕೂಲಮನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ, ಆಯಿತಾ. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಬಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಹೇಳೋದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಯಿತು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಅದೇಲೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರಾಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಟು ಎ per unit charge that must be equal to potential energy at ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ, ಎಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಯು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಸ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬೋದಲ್ಲ, ಯು ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಯು ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಟು ಏನು ಹೇಳು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ವ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ನಾನು ಯು ಎ ಮೈನಸ್ ಯು ಬಿ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ equivalent to what? Potential itself. This is what equal to VA minus VB. This is what VA minus VB. ಈ VA minus VB ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, VA minus VB ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್. ಸೊ therefore work done in moving a charge from B to A per unit charge is also equal to potential difference VA minus VB. Please try to remember the concept behind. It will be very helpful for solve some more problems on that. This is also very much important. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಡಿಫೈನ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಡಿಫೈನ್ 1 ವೋಲ್ಟ್. ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಫೈನ್ 1 ವೋಲ್ಟ್? ಆಸ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವೋಲ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ. ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇವಾಗ. ಇಲ್ಲಿ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಇದು 1 ಆಗಿರಬೇಕು, 1 ಕೂಲಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇದೇನಾಗಿರಬೇಕು 1 ಜೌಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1 ಜೌಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದ 1 ಜೌಲ್ ಎನರ್ಜಿ is required to bring a charge of 1 coulomb from infinity to a particular point is defined as 1 volt. Okay, the 1 joule work is done in bringing a 1 coulomb charge from infinity to a particular point. So at that time we define the potential at that particular point is 1 volt ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So when W equal to 1 joule and Q equal to 1 coulomb ಆದಾಗ the voltage is going to be how much? The potential is going to be 1 volt ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು.